السلام علیکم ناظرین کرام، ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس موضوع کا اطلاق جو ہے وہ ہر شخص پر ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسا کیا موضوع ہے؟ تو اب میں اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویسے میرے مضمون کا جو عنوان ہے رضا کہ اللہ کے ساتھ خوشحال زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے عادات و اطوار کو بدلنا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی ہم کیا ادوار و عادات و اطوار کو بدلیں؟ جیسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے چلتے رہیں، ہم اسی طرح چل رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آج سے 50 60 70 سال پہلے جو ہے اسی کراچی میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دکانیں کھل جایا کرتی تھی، سبزی کی، گوشت کی اور آپ کے کریانہ کی، دودھ کی دکانیں کھل جایا کرتی تھیں، اور جو لوگ دفتر جانے والے ہیں وہ صبح ہی اپنا خریداری کر لیتے اور گھر چلے جاتے، اور دفاتر بھی صبح 8 سے 8:30 بجے کھلتے اور 3 بجے بند ہو جاتے تھے۔ دن کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا تصور تھا اس زمانے میں۔ سبزی منڈیاں جو ہے صبح 4 بجے کھل جاتی تھی، لوگ سبزی جا کے لے کے صبح فجر کے بعد دکانوں میں لے آتے تھے۔ 11 بجے کے بعد جب لوگ سب دفاتر چلے جاتے تو خواتین جو ہے بسیں خالی ہوتی تھیں تو جا کے مارکیٹ سے یا صدر چلے جاتی، جہاں اپنا سودا سلوک جو ہے وہ لے کر آتے تھے۔ لیکن 3 بجے تمام دفتر کھلتے اور 5 بجے تک لوگ اپنے گھروں کو آ جاتے اور 6 بجے مارکیٹیں بند ہو جاتی۔ اور آپ یقین کریں کہ اس زمانے میں جب 1965 میں ٹی وی آیا تو اس زمانے میں وہ بھی ہفتے میں 1 دن چھٹی کرتا تھا۔ 2 بجے جو ہے وہ آپ کے 2 بجے سے وہ اسٹارٹ ہوتا اور رات 9 بجے بند ہو جاتا۔ لوگ 9 بجے تک دیکھتے، اس کے بعد میں سب سو جاتے، اس لیے کہ صبح اٹھنا ہے۔ تو دن کی روشنی میں اب کام کریں گے آپ اور رات کو آرام کریں گے، اللہ کا حکم بھی یہ ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ دکانیں جو ہے وہ دن کے 12 بجے 12:30 بجے کھلتے ہیں، 2 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ پورے مارکیٹ کا پاکستان میں یہی صورت حال ہے۔ تو آپ بتائیں 6-7 گھنٹے آپ کو ظاہر بجلی استعمال کریں، وہ تو غلط ہے نا۔ جو کچھ خریدنا لینا ہے، جس کو لینا ہے وہ اپنے وقت پہ آ کے لے گا۔ آپ کہیں جیسا وہ نہیں آتے ایسا، یہ اس زمانے میں کوئی ایسے اعتراضات تھے ہی نہیں، ذہن میں بھی کسی بات نہیں تھی کہ ہم جو ہے اس طرح کے بات کریں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے جو ہے جو طریقہ کار ہے آپ اس کو بدلیں۔ آپ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ نے دن کام کرنے کے لیے، رات آرام کرنے کے بجائے، تو دنیا میں لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دن کی روشنی میں کام کرتے ہیں، رات میں نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہو کسی ملک میں تو اس کی نقل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے تعلیم کے معاملے میں آپ لیجیے گا، ہمارا ملک پاکستان ہے اور ہمیں سب سے پہلے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ بچوں کو دنیا کی تعلیم تو آپ دیتے ہیں، بے شک وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر، جو بھی بن سکتا ہے وہ بن جاتا ہے، دنیا کی حد تک تو وہ صحیح ہے، لیکن آپ نے اس کی آخرت کے لیے کیا کیا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے جو ہے تعلیم کے جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ سب سے پہلا جو ہے وہ دین کی تعلیم دینا چاہیے۔ عادات و اخبار، یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ بچہ چونکہ 24 گھنٹے ان کے نظر میں ہوتا ہے،
उसको आप जो है बच्चा बढ़ता जाए, उसको अखलाक व आदत सिखाते जाएं। आप उसको कुरान मजीद का जो है कम उसको नाजरा कराएं, जो हिफ्ज़ करना चाहता है हिफ्ज़ कराएं। चहले हदीस यानी 40 अहादीस हर आदमी मुसलमान को यकीन नहीं आता है। याद करना कराना मतलब के साथ बहुत ज़रूरी है, तर्जुमे के साथ, खाली पढ़ने से नहीं। आप अगर खाली बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलेंगे नहीं, लेकिन मालूम हो कि बिस्मिल्लाह बोलें तो बिस्मिल्लाह के मकसद क्या है, ताकि आपको उस पर पूरा यकीन हो। अल्लाह के हुक्म को मानने का यही एक ज़रिया है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, अभी तो मैंने छोटी सी मिसालें दी हैं, तो अब आप देखिएगा कि हम इस वक्त जो सैलाब आया है पाकिस्तान में, ये कुदरती आफत है, लेकिन क्यों आता है इस पर तो गौर करें। इसके हम मुसलमान होने की हैसियत से, हम अपने मुसलमान होने की हैसियत से इस बात को गौर करें। ठीक है, ग्लोबल मौसम जो है वो बदल रहा है, जो कुछ है दुनिया का एक कुदरत का इतने आज एक करोड़ों साल से चला आ रहा है। तो आज की नई बात तो है नहीं कि जी सैलाब आ गया। और आपको पता है मोहनजोदारो जो सिंध के अंदर है, 5000 साल पुराना आबाद था। मोहनजोदारो को माने मुर्दों का शहर, कोई ज़मीन में धंसा हुआ था, वो निकल आया 5000 साल के बाद। तो उसके भी आप अभी हिफाजत करते हैं कि आसार क़दीमा हैं। तो क्यों ये है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जो अहकाम दिए हैं उस पर अमल करते हुए ज़िंदगी को गुजारने के लिए कहा। और जब वो बुलाएगा आपको यहाँ से दुनिया से चले जाना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बच्चों को, आजकल देखें बच्चों में दीनी तालीम भी नहीं है, उनमें ये भी नहीं पता कि माँ बाप के पास साथ कैसा सलूक करना है, उस्ताद का अदब। आज हैरान कुन बात ये है कि आपको बताऊं कि अशफाक अहमद साहब ने कहा कि फ्रांस में चले गए, वहाँ उनसे कोई गलती हो गई, पकड़ के अदालत में उनको पेश कर दिया। तो उसने पूछा भी आप क्या कम करते, करे मैं टीचर हूँ, उसके जज खड़ा हो गया। अरे वो एहतराम है। और हमारे पास इतनी शर्मनाक बात है कि हम उनको जो है आंसू गैस पे उनको मारते हैं, पानी उन पर फेंकते हैं, उनको वो करते हैं। ये हम अगर अपने उस्ताद की इज़्ज़त करना नहीं सीखेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी है क्या? कुछ भी नहीं है। हम आम लोगों की तरह जैसे जो रह रहे हैं हम रह रहे हैं, तो हमारे उनमें क्या फ़र्क है? आपको बताएं कि इस्लाम और कुफ्र में सिर्फ नमाज का फ़र्क है। तो वो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, वो हैं। लेकिन आज़ाद अगर वो देखा जाए तो दुनिया में सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी हर चीज़ उनके पास है, आपके पास भी है। तो उनपे हमें सिर्फ ये है कि अमानत का फर्ज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने तालीम भी याद रखें कि हम अल्लाह का जो हुक्म है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। बस यही हमारा वो मकसद होना चाहिए। तो मैंने जो है जो मुख्तसर से बातें की हैं, ताकि जो है आपको, बेशक सब इसमें कायल हैं, बहुत काबिल लोग हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मैं ये काम अमुक तक कहा जाता है कि याद दहानी करें। तो याद दहानी के तौर पे ये मैं कर रहा हूँ, किसी पर ये वो नहीं है, आम सब के लिए गौर करने का है कि आप बताएं 12 बजे दुकानें खोलने का कौन सा तुक है? आप क्यों नहीं सुबह में, तो सुबह और फिर नमाज नहीं पढ़ते सुबह की? अल्लाह को याद करना तो सबसे पहले आपका काम है कि फजर की नमाज आप पढ़ें। आप फजर की नमाज पढ़ेंगे। नमाज जो है असा ये बात अल्लाह का हुक्म है, लेकिन उससे फ़ायदे तो आपके अपने लिए हैं ना, उसको तो फ़ायदा उठाएं। उठने के बाद में जो फ़ज़ाइल हैं उसको आप गौर करें, उस पर अमल करें। तो इंशाअल्लाह मेरी समझता हूँ कि अगर मेरी बात आपको सही लगे, अच्छी लगे, अगर कोई गलत बात हो तो मुझे आप निशानदेही करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप कमेंट्स करें। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो इसके ऊपर आप ज़रूर मुझे जो है मुत्तला कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।